નમસ્કાર દોસ્તો, સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ પર। મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 6નું જે નવી સ્વ અધ્યયન પોથી આવેલી છે તે નવી સ્વ અધ્યયન પોથીની અંદર ભાગ 1 જે છે તે ભાગ 1ની અંદર જે હિન્દી વિષય છે તે હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 2 એક જગત એક લોકનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોની અંદર જોવાના છે। મિત્રો, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા જે સ્વ અધ્યયન પોથી આપવામાં આવેલી છે ધોરણ 6ની, તેમાં ભાગ 1 જે છે ગુજરાતી, હિન્દી, અંગ્રેજી, વિજ્ઞાન, સંસ્કૃત, ગણિત અને સામાજિક વિજ્ઞાન વિષય જે છે તેના બધા જ વિષયના એક એક બબ્બે ચેપ્ટર જે છે તે અહીંયા સ્વાધ્યાયન પોથીના ભાગ 1માં આપેલા છે। અને ભાગ 1 જે છે તેના બધા જ વિષયના તમામ પાઠના જે સોલ્યુશન છે તેના વિડીયો અને પીડીએફ બંને આપણી ચેનલ ઉપર મુકાઈ ચૂક્યા છે। તો આ વિડીયો અને પીડીએફનો અભ્યાસ કરવા માટેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે। જરૂરથી તેનો અભ્યાસ કરી લેજો। સાથે સાથે આપણા વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં પણ જરૂરથી જોડાઈ જજો, જેથી કરીને આવનારા તમામ વિડીયો અને પીડીએફની લિંક તમને વોટ્સઅપ પર પ્રાપ્ત થતી રહે। જોઈએ આપણે પાઠ 2 એક જગત એક લોક। અહીંયા સર્વપ્રથમ સારાંશ આપવામાં આવેલો છે, ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 1, સही विकल्प चुनकर बॉक्स में सही का निशान कीजिए। એમાં પહેલો સવાલ, કવિ કિસકો हमारा धर्म मानते हैं? તો જવાબ આવશે સમતા। બીજું, સभी मनुष्य हिल मिलकर किसका निशान लहराएंगे? तो जवाब आवशे विश्व शांति। ત્રીજું, રાગ શબ્દ का समानार्थी शब्द पहचानिए। तो અહીંયા જવાબ આવશે સંગીત। ચોથું, मान शब्द का विलोम शब्द पहचानिए। तो जवाब आवशे अपमान। પાંચમું, ગલત જોડ પહેચાનીએ। તો અહીંયા તમે જોશો તો દિયા તો અંધેરા, દિયાની સાથે પ્રકાશ આવશે એટલે અંધેરા આપેલું છે તો એ ખોટી જોડ છે। ત્યાર પછી છઠ્ઠું, નિશદિન ઘર घर में क्या गूंज रहा है? तो અહીંયા જવાબ આવશે મધુર ગાન। इस काव्य में कवि किस विचार को श्रेष्ठ मानते हैं? तो जवाब आवशे विश्व बंधुत्व। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करके वाक्य लिखिए। सूर्य, तो सूर्य काफ़ी चमक रहा है। अस्थि, तो अस्थियाँ गंगा में विसर्जन किया जाता है। प्राण, तो प्राण प्यारा है। हर्ष, तो हम हर्ष उल्लास में थे। प्रश्न नंबर 3 अ, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एમાં પહેલું, हमारा धर्म क्या होना चाहिए? सबकी प्रगति हो, सबको न्याय मिले और मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म होना चाहिए। बीजू, एक रक्त का अर्थ समझाइए। तो मनुष्य चाहे किसी भी देश, जाति और धर्म का हो, उसके रक्त का रंग लाल ही होता है। रक्त के रंग की समानता से साबित होता है कि पूरी मनुष्य जाति एक है। भले ही हमारे रूप रंग चित्त भिन्न हो, पर भीतर से हम सब एक है। प्रकृति के तत्वों की सूची बनाइए। तो इस काव्य में प्रकृति के तत्व चंद्रमा, सूर्य, भूमि, आकाश, हवा और पानी है। चौथों, आप इस काव्य को और कौन कौन से शीर्षक देना चाहोगे? तो हम इसके अलावा काव्य को ये शीर्षक देना चाहेंगे, एक विश्व एक धरा तथा हम सब विश्वबंधु। प्रश्न नंबर 3 ब, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एમાં પહેલો सवाल, काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोग ऐसा क्यों रखा गया है? पूरे विश्व को एक ही सूर्य प्रकाश देता है, विश्व में एक ही हवा चल रही है और पानी भी एक ही है। सबके जीवन में सुख और दुख समान है। सभी मनुष्यों का शरीर मांस और हड्डियों से बना है। इस तरह कवि ने पूरे विश्व की एकता सिद्ध की है, इसलिए इस काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक रखा गया है। बीजो सवाल, सभी नदियाँ अलग अलग है, फिर भी कवि क्यों कहते हैं कि एक ही पानी? तो सभी नदियों के पानी की वैज्ञानिक संरचना एक जैसी है। सभी नदियों के पानी का मनुष्य के लिए समान उपयोग है, इसलिए कवि अलग अलग नदियों के पानी को एक ही पानी कहते हैं। प्रश्न नंबर 4 अ, भावार्थ के संदर्भ में पंक्तियाँ लिखिए। में पहलू, जीवन एक सुख दुख की कहानी है। तो जीवन है सुख दुख की एक कहानी। बीजू, हम हर्षोल्लास के साथ आनंद के गीत गाते हैं, तो हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने। त्रीजू, हर एक मनुष्य का रक्त एक समान है, तो एक देह एक रक्त। चौथों, सभी राष्ट्रों में एकता का भाव होना हमारा कर्तव्य है, तो राष्ट्र में ऐक्य यही हमारा कर्म। इन सभी की धरती माता एक ही है, तो एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान। प्रश्न नंबर 4 ब, काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। राष्ट्रों में ऐक्य यही हमारा कर्म, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा। तो संसार के सभी राष्ट्रों में एकता का भाव लाना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। हम सब मिलकर प्रगति करें, सबके साथ न्याय हो, मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म बने। बीजो सवाल, हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने। तो हम आनंदित होकर सुंदर राग छेड़े, हम समानता और पारस्परिक प्रेम के गीत गाए। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 5 અ, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कोष्टक में से ढूंढकर लिखिए। ચાલો, તો અહીંયા પહેલાં આપણને ભૂમિ આપેલું છે, તો ભૂમિનું સમાનાર્થી થશે જમીન। બીજું છે સૂર્ય, સૂર્યનું સમાનાર્થી છે દિનકર।
ત્રીજું છે તેજ, તેજનું સમાનાર્થી પ્રકાશ. ચોથું છે રક્ત, એનું સમાનાર્થી લહુ. જગનું સમાનાર્થી દુનિયા. તરાનાનું સમાનાર્થી ગીત. અને તિમિરનું સમાનાર્થી થશે અંધકાર. ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 5 ब। અહીંયા કહ્યું છે કે अ में दिए गए समानार्थी शब्दों में से किन्हीं 5 शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहलू, राजा भी तो एक एक अंगुल जमीन के पीछे जान देता है। बीजू, चारों ओर अंधकार फैला हुआ था। त्रीजू, सूर्य का प्रकाश चारों ओर फैलती है। पहला परिचय दुनिया से करवाया जिसने वो है मेरी माँ। मुझे गीत गाना है। चलो ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 5 क। विलोम अर्थ वाले शब्द के जोड़ बनाइए और उदाहरण अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए। शब्द दिन, तो दिनનું વિલોમ થશે રાત। સુખ, સુખનું વિલોમ થશે દુઃખ। મૃત્યુનું વિલોમ થશે જીવન। સ્વામીનું વિલોમ થશે દાસ। ધરતીનું વિલોમ થશે ગગન। અને ઉન્નતિનું વિલોમ થશે અવનતિ। ઉદાહરણ અહીંયા આપણને આપેલું છે। दिन में सूरज उजाला देता है, रात में चंद्र शीतलता देता है। ચાલો તો એવી રીતે આપણે બધાના વાક્યો બનાવવાના છે। તો જો પહેલું, સુખ में सब साथ होते हैं, दुख में कोई साथ नहीं देते। તો અહીંયા સુખ અને દુઃખ ઉપરથી વાક્ય હતું। ત્યાર પછી બીજું, મૃત્યુ सबकी निश्चित है, जीवन अमूल्य है। તો મૃત્યુ અને જીવન। ત્યાર પછી ત્રીજું, स्वामी के जीवन में मुश्किलें होती है, दास स्वामी की रक्षा करता है। तो स्वामी અને दास। धरती पर पत्थर पड़े हैं, गगन में पक्षी उड़ रहे हैं। पांचवों, उसकी कठिनाइयों के बावजूद उसके जीवन में उन्नति हुई, उसकी लापरवाही से उसके करियर में अवनति हो गई। ચાલો ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति करके शब्द बनाइए। सागर तो गागर, मगर અને नागर। जेठानी तो देवरानी, सेठानी અને नौकरानी। भड़कर तो सुनकर, लिखकर અને खाकर। सुंदरता तो मधुरता, उदारता અને विनम्रता। खाता, भागता, पीता અને सोना। ધોરણ 3 થી 8ની આ જે નવી સ્વ અધ્યયન પોથી છે તે નવી સ્વ અધ્યયન પોથીના બધા જ ભાગના તમામ વિષયના જે સોલ્યુશન છે તે તમામ સોલ્યુશનની પીડીએફ મેળવવા માટેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર આપેલી છે, અથવા તો અહીંયા તમને નંબર આપેલો છે, આ નંબર ઉપર કોન્ટેક્ટ કરી સંપર્ક કરીને પણ તમે સોલ્યુશનની પીડીએફ મેળવી શકો છો, અથવા તો આપણી એપ્લિકેશન છે ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ, પ્લે સ્ટોર ઉપર જઈને ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ ડાઉનલોડ કરી અને ત્યાંથી પણ તમે આ મેળવી શકો છો। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 7, दिए गए चौरस में से उदाहरण के अनुसार संज्ञा शब्द बनाइए और उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે સર્વપ્રથમ કમલ, ત્યાર પછી સાગર, ત્યાર પછી ભારત, ફૂલ, હિમાલય અને આરતી વગેરે જેવા શબ્દો અહીંયા બનશે અને એના ઉપરથી સરસ મજાના આપણે વાક્યો પણ બનાવવાના છે। તો જો પેલું છે કમલ, તો તાલાબ में कमल खिले हैं। सागर, सागर की शोभा दर्शनीय है। भारत, भारत विशाल देश है। हिमालय, हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। आरती, मंदिर में आरती के समय बहुत भीड़ होती है। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 8, ચિત્ર દેખકર उसके बारे में 8-10 વાક્ય લખીએ। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ગામડાનું સરસ મજાનું ચિત્ર આપણને આપવામાં આવેલું છે, જેમાં એક વૃક્ષ છે, વૃક્ષની નીચે કોઈ વ્યક્તિ બેઠું છે, એક બળદગાડું લઈને એક વ્યક્તિ જઈ રહ્યા છે, મોર છે, હરણ છે, કૂતરા છે, બે પનિહારીઓ પાણી લઈને આવે છે, એક પનિહારી પાણી ભરવા જઈ રહી છે। तो જોઈએ વાક્ય જે चित्र છે એના ઉપરથી વાક્ય। तो यह चित्र गांव का है। चित्र में कई सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। चित्र में एक बैलगाड़ी दिखाई दे रही है। चित्र में बैलगाड़ी पर एक आदमी बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। 2 पनिहारी पानी लेकर जा रही है। वहाँ पर एक मोर चल रहा है। वहाँ एक पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा हुआ है। दूर कहीं एक पनिहारी पानी भरने जा रही है। चित्र के केंद्र में 2 बैल है जो बैलगाड़ी खींच रहे हैं। चित्र के बाई किनारे पर 2 कुत्ते दिखाई दे रहे हैं। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 9, સહી જોડ મિલાઈએ। તો સર્વપ્રથમ છે પૂર્ણ વિરામ, તો એને આપણે 7 નંબર સાથે જોડીશું। 7 નંબરમાં જે ચિત્ર છે તે પૂર્ણ વિરામનું છે। અલ્પ વિરામ, તો જે 6 નંબર પર જે આપને ચિહ્ન આપેલું છે તે અલ્પ વિરામનું છે। પ્રશ્નવાચક ચિહ્ન, તો 5 નંબરનું જે ચિત્ર છે તે પ્રશ્નવાચક છે। વિસ્મયાદિ બોધક ચિહ્ન, તો 8 નંબર ઉપર જે છે તે વિસ્મયાબોધિક ચિહ્ન છે। યોજક ચિહ્ન, તો 9 નંબર પર જે છે તે યોજક ચિહ્ન છે। ચાલો ત્યાર પછી આપણે જોઈએ તો નિર્દેશક, તો 1 નંબરનું જે ચિહ્ન છે તે નિર્દેશક છે। કોષ્ટક, તો 3 નંબર પર જે છે તે કોષ્ટક છે। ઇકહરા અવતરણ ચિહ્ન, તો 4 નંબરનું જે ચિહ્ન છે તે ઇકહરા અવતરણ ચિહ્ન છે અને દુહરા અવતરણ ચિહ્ન, તો 2 નંબરનું જે ચિત્ર છે તે દુહરા અવતરણ ચિહ્ન છે। મિત્રો ફરી મળીશું આપણે ધોરણ 6ના જે હિન્દી વિષય છે તે હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 3ના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે। મિત્રો આપણી આ ચેનલ ઉપર ધોરણ 6ની
જે સ્વ અધ્યયન પોથી છે તેના બધા જ પાઠના બધા જ વિષયના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનના વિડીયો અને પીડીએફ બંને મુકાઈ ચૂક્યા છે. આ વિડીયો અને પીડીએફનો અભ્યાસ કરવા માટેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે. જરૂરથી તેનો અભ્યાસ કરી લેજો. જો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઇક કરવાનું, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરવાનું અને સરસ મજાની કોમેન્ટ આપવાનું ભૂલશો નહીં.